యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు తెలియపరుస్తున్నాను. I bring greetings to you all in Jesus Christ's name. మా దహించు అగ్ని పరిచర్య ద్వారా ఎంతో మంది దీవించబడుతున్నారు. Many are being blessed through our Dahinchu Agni ministries. మాకు సంఘ పరిచర్యలు ఉన్నాయి. We have church ministry. దగ్గర 2000 మంది సేవకులు ఈ దహించు అగ్నితో పాటు అనుసంధానం చేయబడి బలంగా వాడబడుతున్నారు. And 2000 pastors are affiliated with Dahinchu Agni ministries and they are being used mightily and powerfully. దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి 35 సంవత్సరాలుగా సంపూర్ణ సేవలో కొనసాగించడానికి దేవుడు ఎంతగానో కృప చూపిస్తున్నాడు. God is giving us His abundant grace upon us to continue in the full-time ministry for over 35 years. ఈ 35 సంవత్సరాలు నేను నమ్మకంగా ఉన్నానేమో కానీ నా ప్రభు నా ఎడల నమ్మకంగా ఉన్నాడని రూఢిగా చెప్పగలుగుతాను. In these 35 years, I can say whether I am not faithful or faithful, but I can say that God is very faithful towards me. హల్లెలూయా. Hallelujah. దగ్గర 8,000 మందికి పైపడిగా తరబిది పొందారు. Nearly 8,000 above were trained in this. దేవుని చేతిలో వాళ్ళందరూ బహుబలంగా వాడబడుతున్నారు. And those who are trained under us, they are being used mightily in the hands ఎన్నో of God. ఆత్మలు రక్షించబడ్డాయి. And many souls were saved. దిక్కులేని వారికి, ఎటువంటి సహాయం అందని వారికి మా వంతు దేవుని నామ పేరిట దేవుని ప్రేమను చూపించాలని ఎన్నో మార్గాలు ఎంచుకొని సహాయం చేస్తున్నాం. And we have searched different methods and different ways to help the destitute, helpless and supportless people and showed the love of God in action. ఎంతో మంది ప్రభువులో బలపడుతున్నారు. And many are being strengthened in the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇలాగా 17 రకాల పరిచర్య దహించకని పరిచర్య ద్వారా కొనసాగించబడుతున్నాయి. And like this 17 kinds of different ministry are being prolonged and going forward in the Dahinchu Agni ministries. వాటిలో ఒక్కటే ఈ యొక్క టీవీ పరిచర్య. And one among them is a television ministry. గడిచిన 25 సంవత్సరాలకు పైపడిగా టీవీలో దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రకటించి అనేక ఆత్మలు ఆదరించడానికి, ఓదరించడానికి, రక్షించడానికి దేవుడు ఎంతగానో కృప చూపిస్తున్నాడు. About 25 years above, preaching the gospel of God on television and comforting many people and saving many souls. ఈ రోజు కూడా దేవుడు మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు. Today also is God is pleased to speak to you. మిమ్మల్ని ధైర్యపరచాలని అంటున్నాడు. He wanted to encourage you. మీకు అద్భుతం చేయాలని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. God speaks that He wants to do a miracle for మీ you. దుఃఖ దినాలని సమాప్తం చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు. God pleases to end all your sorrowful days. ఇదివరకు మీరు చూడని అద్భుతాలు ఇప్పుడు చూడబోతున్నారు. Whatever the miracles you have not seen before, you are going to see from now. మీ దుఃఖ దినాలు సమాప్తం కాబోతున్నాయి. All your days of sorrow going to end. యెషయా గ్రంథం 60:20 దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from the book of Isaiah chapter 60 verse 20. యోహాను సువార్త 16:20 వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from Gospel of John chapter 16 verse 20. మీ దుఃఖ దినాలు సమాప్తం కాబోతున్నాయి. All your days of sorrow going to దేని end. నిమిత్తం మీరు అనేక రకాల బాధలు, ఒత్తిళ్లు ఎదుర్కొన్నారో ఆ బాధలుండి, ఆ తెగులుండి దేవుడు మిమ్మల్ని తప్పించబోతున్నాడు. In the name of the Christ, whatever the stress and whatever the problems and pestilence you have come across, God is going to very soon deliver from all of them. ఇంతకాలం మీరు ఎదుర్కొన్న శోధన ఇంక మీద ఎదుర్కోరు. So whatever the challenges and tribulations you have faced till now, you will not see them anymore. దేవుడే అద్భుతం చేయబోతున్నాడు. God only is going to do a miracle. మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. He's going to bless you. యెషయా గ్రంథం 49:16 మీకు వాగ్దానం ఇస్తున్నాడు. God is giving the promise from the book of Isaiah chapter 49 verse 16. మీ జీవితంలో పోగొట్టుకున్న సమస్తాన్ని దేవుడు తిరిగి ఇవ్వబోతున్నాడు. Whatever you have lost in your life, everything God is going to give you back. ఆత్మీయంగా పోగొట్టుకున్నవి, Whatever you lost spiritually, భూ సంబంధంగా పోగొట్టుకున్నవి, what you have lost earthly, పర సంబంధంగా పోగొట్టుకున్నవి, what you have lost heavenly, అవన్నీ దేవుడు మీకు తిరిగి దయచేయబోతున్నాడు. God is going to give all of them back to you. దేవుని హస్తం మీ పైన చాపబడుతుంది. God's hand is being stretched upon you. దావీదును స్థిరపరిచిన దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా స్థిరపరుస్తానంటున్నాడు. The God who established David says that He will establish you also. మూయబడిన మార్గము తెరవబడబోతుంది. The doors which are closed, is going to open. ఒక్క ద్వారం మూయబడి ఉంటే 7 ద్వారాలు దేవుడు తెరుస్తాడు. If one way is closed, God is going to open 7 ways. మీరు ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న వారు బిజినెస్ చేసేవారు అయితే మీ బిజినెస్ దేవుడు దీవించబోతున్నాడు. And if the businessman is going to watch this program, God is going to bless your business. హల్లెలూయా. Hallelujah.
థ్యాంక్ యూ జీసస్. Thank you, Jesus. సేవకుడైతే నువ్వు ప్రత్యేకమైన అభిషేకాన్ని సేవలో చూడబోతున్నావు. If you're a pastor, you're going to see a special, unique anointing in your విడుదలను ministry. చూడబోతున్నావు. You're going to see a deliverance. అసాధారణమైన అద్భుతమైన కార్యం చూడబోతున్నావు. You're going to a supernatural miracle. మీ కుటుంబంలో చీకటి శక్తులు తొలగబోతున్నాయి. All the dark powers in your family are going to be removed. మీరు చిగురించబోతున్నారు. You're going to sprout. ఆత్మీయంగా చిగురించబోతున్నారు. Spiritually, you're going to sprout. భూసంబంధంగా చిగురించబోతున్నారు. Earthly, you're going to sprout. ఫైనాన్షియల్ గా చిగురించబోతున్నారు. You're going to sprout మీ financially. ఆరోగ్యం చిగురించబోతున్నాయి. Your health is going to sprout. యెషయా గ్రంథం 58:11 దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. God is promising from Isaiah chapter 58 verse 11. నువ్వు దేవుని మహిమను చూసే దినాలు దగ్గర వచ్చేస్తుంది. The days have come near where you see the glory of God. దేవుని మహిమను చూడబోతున్నావు. You're going to see the glory of God. అద్భుతాన్ని చూడబోతున్నావు. You're going to see the miracle of God. విడుదల చూడబోతున్నావు. You're going to see the deliverance of God. సాతాను క్రియలని లయం కాబోతున్నాయి. All the works of Satan are going to be destroyed. ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమాన్ని చూసే వాళ్ళు తల్లిదండ్రులైతే మీ పిల్లల ద్వారా దేవునికి మహిమ రాబోతున్నాయి. మీ పిల్లల విషయంలో దేవుడు అద్భుతం చేయబోతున్నాడని మాట్లాడుతున్నాడు. If this program is watched by the parents in regard to your children, God is going to do a supernatural miracle on regard to your children. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవుని నామం స్తుతించబడును గాక. May the name of the Lord be praised and ఈ సమయంలో ఒక glorified. చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను. Now at this time I will offer a small పరిశుద్ధము prayer. నమ్మకమైన పరలోక తండ్రి, Our dear heavenly Father, పలుకబడిన ప్రతి ప్రవచన మాటలు నెరవేర్చబోతున్నందుకు వందనాలు తండ్రి. every prophetical word that is pronounced, let it be fulfilled, Lord. అద్భుతం చేయండి ప్రభువా. Do a miracle, Lord. కృప దయచేయండి ప్రభువా. Give them grace, Lord. ఆశీర్వదించండి. Bless them, Lord. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. In Jesus' name we pray and ask, Lord. ఆమేన్. Amen. దేవుని బిడ్డలారా, అభిషక్తుడు మాత్రమే జయ జీవితం జీవించగలుగుతాడు. Only the anointed can have a victorious life. ప్రకటన గ్రంథం 3:21 అంటున్నాడు, He says in Revelation chapter 3 verse 21, జయించిన వాని నాతో పాటు సింహాసనంలో కూర్చుండబెడతాను అంటున్నాడు. He says, the one who conquers, I will make them to sit on the throne beside me. జయించేవాడు ఎవరు? Who is the one who is conquers? అభిషేకం, దేవుని ఆత్మ కలిగిన వాడే జయించిన వాడు. The one who has the spirit of God anointed, he is the one who is victorious. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. All glory be to God. బైబిల్లో రాయబడి ఉంది, It is written in the Bible, వరద వలె సాతాను మన యొద్దకు తండెత్తి వచ్చినప్పుడు ఆయనకు విరోధముగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే యుద్ధం చేస్తాడంట. even if the enemy comes like a flood, it is the Holy Spirit God that waged the war against him. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory to God. అదే మీ జీవితంలో జరుగుతున్నాయండి. That is what is going to happen in your life. హల్లెలూయా. Hallelujah. నువ్వు అభిషక్తుడివి. You are anointed. దేవుని ఆత్మ కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు అభిషక్తులు. Those who carry the spirit of God, they're all anointed. మీలో దేవుని ఆత్మ నిలిచి ఉన్నాడు అనే దానికి ప్రధానమైన గుర్తు ఏంటంటే మీరు అన్య భాషల్లో మాట్లాడతారు. The first sign that the spirit of God is dwelling in you is that you will speak in tongues. హల్లెలూయా. Hallelujah. దావీదు తన యొక్క జీవితంలో ముమ్మార్లు అభిషేకించబడ్డాడు. David 3 times he was anointed. మొదటిసారి అభిషేకించబడ్డాడు మొదటి సామెల గ్రంథం 16:13లో. David was anointed for the first time in 1 Samuel chapter 16 verse 13. రెండోసారి కూడా దావీదు అభిషేకించబడుతున్నాడు. Even second time David was being anointed. రెండో సామెల గ్రంథం 2:1-4 It is in 2 Samuel chapter 2 verses 1 to 4. మూడోసారి అభిషేకించబడుతున్నాడు. And third time also he was anointed. రెండో సామెల గ్రంథం 5:1-2 2 Samuel chapter 5 verses 1 to 2. పాత నిబంధనలో ఏ ఒక్కరు 3 సార్లు అభిషేకించబడలేదండి. In the Old Testament Noah was anointed 3 times. దావీదు మాత్రమే అభిషేకించబడుతున్నాడు. Only David was anointed 3 times. అయితే ఈ రోజు అయితే ఈ అంచె దినములో అయితే మనము ప్రతి క్షణము అభిషేకించబడుతున్నామనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. I just want to remind you all that in this end time God is anointing us every day. పరిశుద్ధాత్మ మనలోనికి రావటం అనేది ఒక్కసారియే. The Holy Spirit coming inside us is only once. కానీ మరలా అభిషేకించబడటం అనేది అనేక మారులు. We are being
anointed again and again. హల్లెలూయా. Hallelujah. మన జీవితంలో ఎన్నో వందల సార్లు ఇలాగే అభిషేకించబడతాం. In our life like this only hundreds of times we will be anointed. అభిషేకించబడటం అనేది దేవుడు తన శక్తిని మనకు పంచిపెట్టడం. The meaning of that we are being anointed is that God is distributing his power inside us. మనం ఏ విషయంలో అయితే చేతగాని వారుగా కనబడుతున్నామో, In which case we are seen helpless, ఏదైతే మనం చేయలేక ఉన్నామో, which we are unable to do, అప్పుడు దేవుడు తన శక్తిని ఇచ్చి వాటిని తన చిత్తానుసారంగా జరిగిస్తున్నాడు. then God is filling us with the power to do what his will is. దాన్నే అభిషేకం అంటున్నాం. That is what we call as anointing. దావీదు కేవలం అభిషేకం ద్వారా ఆశీర్వదించబడ్డాడు. David was exclusively blessed through the anointing. దావీదు రాజకుటుంబంలో పుట్టలేదు, David was not born in a king family, కానీ దేవుడు ఆయనకు యుద్ధం నేర్పించాడు, but God has taught him the battle. రాజుగా అభిషేకించాడు, And God has anointed him as a king. రాజులకున్న హృదయం ఆయనకి ఇవ్వబడ్డాయి. And the king's heart was given to David. దేవునామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. అసాధారణమైన వ్యక్తిగా మనకు కనబడుతున్నాడు. We can see David appears to be a supernatural man. హల్లెలూయా. Hallelujah. అయితే ఈ దినాల్లో మనం అభిషేకించబడిన వారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి మీతో మాట్లాడని ఆశపడుతున్నాను. Today I am very much pleased to tell you the important things where you need to take care of yourself. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఒకవేళ అలా మన జాగ్రత్త తీసుకోపోతే, If you don't take care of yourself like that, మనము చెల్లించాల్సిన వెల చాలా పెద్ద వెలగా ఉంటుంది. then we need to pay a heavy price for that. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇలాగే చాలా మంది అభిషక్తులు జాగ్రత్త తీసుకోపోవటం వలన ఎంతో ఎంతో ఆత్మీయంగా దెబ్బతిని నష్టపోయి ఉన్నారు. There are so many anointed men of God like this who has not taken the precautions and met loss in their lives. మీరు అలా నష్టపోకూడదు. Like that you should not lose. ఇది ఒక అభిషక్తుడికి మాత్రం కాదు, ఒక ఆత్మపురులైన వారు కూడా ఈ యొక్క జాగ్రత్తలు ఎంతో తోడ్పడుతుంది. These precautions are not only for the anointed but are also the spirit filled people. దేవునామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. మీరు ఎంతసేపు దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో దాని వైపే మీ మనస్సు నిలపాలి తప్ప, లోకస్తులు మీ గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారో దాని వైపు కనుక మీరు మనస్సు నిలిపితే ఖచ్చితంగా మీ విశ్వాసాన్ని పోగొట్టుకొని విశ్వాసఘాతకులు అయిపోతారు. So all the time you need to focus and have interest towards what God speaks to you, but not what the people around you and the world speaks about you. If that is not the case, then you will lose the faith and meet a heavy loss. దేవునామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. గోలియాత్ అన్నవాడు దురాత్మ పట్టినవాడై దావీదుని శపిస్తున్నాడు. Goliath is a demon possessed man and he is cursing David. మొదటి సామెల గ్రంథం 17:43లో It is in 1 Samuel chapter 17 verse 43. భయక్రాంతులుగా దావీదుని చేయడానికి ఎన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేయాలో అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. And to make David fearful and scared, whatever the things he had to do, he is following them. ఈవెన్ బాహ్య ఆకారం వల్ల భయపెట్టాలనుకుంటున్నాడు. And he also wants to infuse in the mind of David through his physical appearance. ఇంకా పరిస్థితులు సివియర్ అయిపోతుండగా దేవుని బిడ్డలారా నేను చంపి పక్షులకు ఆహారముగా పెడతానంటున్నాడు. And in that severe situation he also said that I will kill you and I will give as a food to the birds. మొదటి సామెల గ్రంథం 17:43-44. It is in 1 Samuel chapter 17 verses 43 to 44. వాస్తవానికి ఒక భయంకరమైన స్పిరిచువల్ వార్ఫేర్ లో ఉన్నాడని మనం చెప్పవచ్చు. In fact we can say that David was in a very severe spiritual warfare. పోనీ తన సహోదరుల దగ్గర నుండి ఏమైనా ఆదరణ దొరుకుతుందంటే అది లేదు. If you think that he might get a comfort from his brothers, even that is not there. ఆయన సహోదరులు కూడా భయంకరంగా దూషిస్తున్నారు. And his brothers are also severely accusing him. మాటలు దోటలాగా పడతా ఉంది. The words are getting like bullets over him. మొదటి సామెల గ్రంథం 17:28 చూస్తున్నాం. We can see that in 1 Samuel chapter 17 verse 28. మరి ఒక వైపు Another side, అభిషక్తుడైన సౌలు ద్వారా ఏ మాత్రం సపోర్ట్ అందలేదు. from the anointed Saul he did not receive any help at all. నిరుత్సాహపరుస్తున్నాడు. He is discouraging him. దావీదు నువ్వు గోలియాతుతో పోరాడలేవు. You David, you cannot wage a war with the Goliath. ఆయన చిన్ననాటి నుండి యుద్ధ సూర్యుడు. From his childhood he is a warrior. హల్లెలూయా. Hallelujah. నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్
ఆ గొర్రెల కాపరివి. You're after all shepherd to the sheep. నువ్వు యుద్ధం చేయలేవు. You cannot wage the battle. నీ వలన కాదు. You cannot do it. నువ్వు కాని వాటిని ఆశపడబాకు. You don't desire the things which are not related to you. ఎంత భయంకరంగా అతన్ని నిరుత్సాహపరచాలో అంత భయంకరంగా, అంత ఘోరంగా నిరుత్సాహపరుస్తున్నాడు. ఈ అభిషేకం నాలో ఉందని చెప్పి ఈ సౌలు, the anointed Saul, severely and heavily was discouraging David. మొదటి సాముయేలు గ్రంథం 17 33 34లో చూస్తున్నాం. We can see that in 1 Samuel chapter 17 34 to 35 verses. హల్లెలూయా, hallelujah. ఇలాగా దావీదుకు రోజు గడియకు ఎవరో ఒకరు ఆయన నిరుత్సాహపరచడానికి మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. Like this, in a day, one or the other time, people are discouraging David. కానీ ఎంత అద్భుతంగా దాని అన్నిటిని మేనేజ్ చేస్తున్నాడంటే దావీదు, అది ఏది తన చెవుల్లోనికి వెళ్ళకుండా, తన మనస్సులోనికి చొరపడకుండా, ఒక బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ఎలాగైతే ధరించుకున్న వాటిలో బుల్లెట్లో పేలదో అలాగే శత్రువులు పలికిన ఒక్క మాట కూడా లోపలికి వెళ్ళలేదు, చొరపడలేదు. David has taken a very good precaution and managed himself very well, that he did not allow any enemy's words or of the people to go into his ears or heart, like as if he wore a bulletproof. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. ఈ రోజు ఒక అభిషక్తుడు ఈ స్థాయికి రావాలి. Today the anointed one should come to this level. లేకపోతే మీ ఆత్మీయ జీవితంలో చాలా బలహీనమైపోతారు. Otherwise in your spiritual life you will become very weak. మాటకు గడియకి మీరు నిరుత్సాహపడతా ఉంటారు. Again and again you will be discouraged. బలహీనమైపోతా ఉంటారు. You will become weak and weakened. హృదయంలో వేదన బాధ మిమ్మల్ని వెంటాడుతాయి. This lot of stress and discouragement will follow you in your heart. యెషయా గ్రంథం 42:19 అంటున్నాడు. He says in Isaiah chapters 42 and verse 19. నా దాసుడు తప్ప గుడ్డివాడెవడు? Who is blind other than my servant? నేను పంపే దూత తప్ప చెవిటివాడెవడు? And who is deaf other than my angel? నేను పంపే దూత, the angel sent by me. హల్లెలూయా, hallelujah. దేవుని బిడ్డలారా, అపోస్తలులు అన్నవారు దేవుని చేత పంపబడిన దూతలు. The apostles or the angels sent by God. హల్లెలూయా, hallelujah. పంపబడిన వారు, they were the sent. అభిషక్తులు పంపబడిన వారు, anointed or the sent. దేవుని చేత పంపబడిన ఒక వ్యక్తికి ఉండాల్సిన క్యారెక్టర్ ఏంటంటే, ప్రైమరీ నేచర్ ఏమై ఉండాలంటే, చెత్త చెదారం చెవులు వినపడకుండా చెవులు మూసుకోవాలి. What is the primary nature the anointed one should have is that he should close his eyes, not to allow the unnecessary things to enter his ears. ఈ రోజు రకరకాలుగా నిందలు నేరాలు మోపడానికి మార్గాలు ఉన్నాయి. There are different ways today to blame, to accuse and to make others guilty. హల్లెలూయా, సెల్ ఫోన్ ద్వారా, through cell phone. హల్లెలూయా, hallelujah. ఎవడో ఒకడు మెసేజ్ పెడతాడు, somebody will send a message, ఎవడో ఒకడు బెదిరిస్తాడు, somebody threaten, నిన్ను చంపేస్తానంటాడు, he says I will kill you, ఈ ఊర్లో లేకుండా ని చేస్తానంటాడు, I will make you not to be in this city, నీ కుటుంబాన్ని ఏం చేస్తున్నానో చూడంటాడు, see what I am going to do with your family. ఇంకొకడు అంటాడు, some others say నా చేతిలో మాంత్రికులు ఉన్నారు, there are magicians in my hand, నేను మంత్ర ప్రయోగాలు చేస్తాను నీ పైన అంటాడు. he says that I will perform black magic over you. ఇవి కాకుండా దయ్యాలు రకరకాల కళల ద్వారా, దర్శనాల ద్వారా మనం భయపడతా ఉంటది. not only that, devils through different kinds of dreams they will threaten us. దయ్యాలు విస్మరింగ్ చేస్తా ఉంటది, and devils will do the whispers. హల్లెలూయా, hallelujah. సైతాను విస్పర్ చేస్తా ఉంటాడు. the Satan will whisper. నువ్వు ఎప్పుడైతే బలహీనంగా శారీరకంగా సొమ్మసిల్లిపోయి అలసిపోయి ఉన్నావో ఆ టైంలో నువ్వు చక్కగా వింటావని ఆ టయాన్ని సాతాను వాడుకుంటాడు. whenever you are fainted physically, Satan uses that time as a very good time and whispers. దేవుని బిడ్డలారా, మన గనక విన్నామా, వాడి మాటకు లోబడ్డామా, అంతే మనలో సొరపడి కొంచెం మన జీవితాన్ని మొత్తానికి సర్వనాశనం చేసేస్తాడు. in that time if you hear that and follow it, then he will step by step he will destroy your life. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. all glory be to God. హల్లెలూయా, hallelujah. చూడండి, see, కొన్ని కప్పలు కలిసి ఎవరు మొదటగా చెట్టు ఎక్కుతారో చూద్దామని చెప్పి ఒక కాంపిటీషన్ పెట్టారంట.
a group of frogs, they have announced a competition that who will first is climb the tree. ఫస్ట్ అందరూ బయలుదేరారు. Many frogs started first. అయితే ఇది లోపల ఒకరు చెప్పారు. And meanwhile, one of the frogs said, మీరు చేసేది ఏంటి? What are you doing? మీరు చెట్టు ఎలా పైకి ఎక్కుతారు? How will you climb a tree? మీరు చెట్టు పైకి ఎక్కలేరు. You cannot climb a tree. ఎక్కితే కూడా జారి పడిపోతారు. If you climb also, you will slip down. మీరు చచ్చిపోతారు. You will die. అని ఇలా భయపెట్టేసరికి, and when it threatened like that, మన స్నేహితులు చెప్పేది కరెక్టే కదా, whatever the friend says is right. కాబట్టి మనం ఎక్కవతని అలా ఆగిపోయారు. So some of the frogs, they have stopped to climb the tree. హల్లెలూయా. Hallelujah. రెండు కప్ప మాత్రం ముందు వెళ్ళిపోతా ఉంది. But two frogs were quickly climbing the tree. రెండిట్లో ఒకటి, and among the two, one, ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆగిపోయింది. and it went near the tree and it stopped by. ఎందుకంటే మారుమ్రోగుతా ఉంది. But because it was echoing in his ears. అన్ని కప్పలు ఒకటైపోయి మారుమ్రోగుతా ఉంది. All the frogs became one and they were echoing. ఎక్కలేవు 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 అని. You cannot climb, you cannot climb, you cannot climb. మొదటిసారి వినలేదు. First he did not listen. రెండోసారి లెక్క చేయలేదు. Second he did not care. మూడోసారి లెక్క చేయలేదు. Third he did not care. కానీ అన్ని కప్పల వైపు చూసరికి నేను కూడా ఎక్కలేమని చెప్పి ఇంకొక కప్ప కూడా ఆగిపోయింది. But when it looked the other frogs, it also decided that even I can't climb, and it stopped. కానీ ఒక్క కప్ప మాత్రం పైకి ఎక్కుతా ఉంది. But one frog was climbing high. ఇంకా ఇతర కప్పలు కూడా వచ్చేసాయి. And other frogs also came. అన్ని ఒకటైపోయి మారుమోగుతుంది. All the frogs came together as a group. ఎక్కలేవు ఎక్కలేవు అని. And you cannot climb, you cannot climb. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ కప్ప ఏమనుకుంటుంది తెలుసా? You know what this frog thinks? ఓ పైకి ఎక్కమంటున్నారు అందరూ. Oh, they are saying that you climb high. నన్ను అప్రిషియేషన్ చేస్తున్నారు. They are appreciating me. సో నేను ఇంకా పైకి ఎక్కాలని ఎక్కుతా ఉంది. So it thinks that I have to climb more high and high. ఇప్పుడు climbing. అన్ని కప్పలకు ఒక డౌట్ వచ్చేసింది. Now all the frogs had a doubt. మనం ఒక్కటైపోయి కేకలేసినా కూడా పైకి ఎక్కుతుంది ఏంటి? Though we became one and whispering that it cannot, why it is climbing high? పైకి ఎక్కే ఈ కప్పలో ఏదో ఒక సీక్రెట్ ఉంది. There is one secret that lies with the frog. ఆ సీక్రెట్ తెలుసుకోవాలి. We want to know that secret. ఈ కప్పలని కలిసి ఆ కప్ప దగ్గర అడుగుతుంది. All these frogs came together and asking that ఓ frog, కప్ప, oh frog, ఏంటి నీ సీక్రెట్? what is your secret? ఇంకా పైకి ఎక్కుతుంది. It is climbing still high. అప్పుడు ఈ కప్ప ఒక స్నేహితుడు చెప్పిందంట. Then now that frog's friend told them, నా ఫ్రెండ్ బై బర్త్ చెవుడు. my friend by birth is a deaf one. ఇదే సీక్రెట్. This is the secret. మీరు అంటున్న మాట ఏ ఒక్క మాట బుర్రకెక్కట్లేదు. So whatever words you are saying, it is not reaching his ear. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఒక్క మాట కూడా ఎక్కట్లేదు. Not even one word is బై reaching his బర్త్ ear. ఇది చెవిడిది. By birth he is deaf. ఇదే మనకు కావాలండి. This is what we need. ఈ లోకానికి మనం కంప్లీట్గా మన నోరు, మన చెవులు, మన కళ్ళును మూసి ఉండాలి. And to this world we need to close our ears, eyes and mouth completely. ఈవెన్ మాట్లాడకూడదు. We should not talk at all. లోకములో అడిగి అందరికి జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. There is no need for everyone who asks a question in this చాలా world. జ్ఞానముగా నడుచుకోవాలి. We should walk with lot of wisdom. దేవుని నామానికి స్తోత్రం. All glory be to God. యేసు ప్రభు యొక్క కేకలు వీధిలో వినపడదని యెషయాగ్రంథం 42:2-3 రాయబడి ఉంది. ఆయన కేకలు వీధిలో వినపడదంట. It is written in Isaiah chapter 42 verse 2-3, his cry is not heard in the streets. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆయన కేకలు వినపడదు. His cry is not. ఆయన మౌనిగా ఉంటాడు. He always remains silent. హల్లెలూయా. Hallelujah. విస్తారమైన మాటలు దోష లేకుండా మానదు. There is too much talk leads to sin. హల్లెలూయా. Hallelujah. సో మీ నోరుని అదుపులో ఉంచండి, మీ వినికిడిని అదుపులో ఉంచండి, మీ కళ్ళను అదుపులో ఉంచండి. ఖచ్చితంగా మీ అవిషయాన్ని మీరు కాపాడగలుగుతారు, విజయం సాధించగలుగుతారు. You need to keep them in limit so that you will have a victory. మీ యొక్క వినికిడి ఒక డస్ట్బిన్ కాదు. Your hearing is not a dustbin. అదొక గార్బేజ్ కాదు. It is not a garbage. చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడండి. So please guard it safely. దేవుని స్వరం మాత్రమే మీ చెవులు విన్నగాక. May your ears listen to only God's word. ఇప్పుడు మీ కొరకు ప్రార్థన చేయబోతున్నాను. Now I'm going to pray for you.
పరిశుద్ధము నమ్మకమైన పరలోక తండ్రి, our dear faithful heavenly Father, మమ్మల్ని క్షమించి మన్నించి పరిశుద్ధపరచండి ప్రభువా. please forgive us and sanctify us, మా Lord. అభిషేకాన్ని కాపాడుకున్నట్టుకు సహాయం చేయండి. Give us the grace to safeguard our anointing, జయం Lord. పొందిన వారుగా చేయండి ప్రభువా. Lord, make us as the conquerors. విడుదల పొందిన వారుగా చేయండి ప్రభువా. Make us to be the deliverers. దేవుని మహిమ ఇప్పుడే తాకునగాక. May the glory of God touch everyone. దేవునికి అభిషేకం The తాకునగాక. anointing touch everyone. ముట్టండి. You only touch, Lord. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. In Jesus' name we pray and ask, Lord. ఆమేన్. Amen. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుని బిడ్డలారా, అక్టోబర్ 12వ తారీఖున మా అమ్మ ప్రభువునందు నిద్రించి 3 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అయ్యి ఇది 4వ సంవత్సరం. అయితే నాకు 5 సహోదరులు 2 సహోదరులు ఉన్నప్పటికీ మా ఇంటిలోనే 25 సంవత్సరాలు ఉన్నారు. నాతో సేవలో ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు బాగా సహకరించారు. ఎప్పుడైతే ఆరోగ్యం సహకరించలేదో ఇంట్లో ఉండి నా కొరకు ప్రార్థన చేసేవారు. ఎంతసేపు ఆరాధన చేస్తూ ఉండేవారు. మా ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలందరికీ మంచి ఆలోచనలు ఇచ్చి యవనస్తుల్ని చక్కటి పాటలు నడిపించుకుంటూ వచ్చారు. మరి మా అమ్మ కరస్పాండెంట్గా ఉండేది, మాకు స్కూల్ ఉండేది. మా నాన్నగారు ప్రభునందు నిద్రించిన తర్వాత మా అమ్మగారికి వచ్చే ఆ పెన్షన్ అంతా దేవుని సేవలోనే ఖర్చు పెట్టారు. ఇంకా ఆమెకి బయట ప్రపంచం తెలిసేది కాదు. ఇంక ఎంతసేపు ప్రార్థన, ఆరాధన, వాక్యం ఇలాగే తన జీవితాన్ని కట్టుకున్నారు. మరి నాకు పరిచయమైన నా దగ్గరకు వచ్చిన సేవకులందరూ మా అమ్మగారిని చాలా ప్రేమించేవాళ్ళు. ఈరోజు మరి నేను ముఖ్యంగా మా అమ్మతో చాలా ఒక ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవాడిని, చాలా ప్రేమించేవాడిని. కానీ ఈరోజు 3 సంవత్సరాలైనా అప్పుడప్పుడు మా అమ్మగారు గుర్తుకొచ్చినప్పుడు కొంచెం బాధ అనిపించిన దేవుని ఆత్మ వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నన్ను బలపరచటం, నన్ను ధైర్యపరచటం జరుగుతూ వస్తున్నాయి. కాబట్టి మరి నీతిమంతుల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవటం మనకు ఆశీర్వాదం. కాబట్టి ఈరోజు మా అమ్మగారిని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. తోడపుట్టిన వాళ్ళందరి కొరకు ప్రార్థన చేయండి. మరి పాస్టర్ జయశీలం గారు ఎంతో మరి క్లోజ్గా మా అమ్మగారితో మరి మాట్లాడేవారు, చేసేవారు. చాలా దగ్గరగా క్లోజ్గా ఉండి మా అమ్మగారిని ఆత్మీయంగా నడిపించారు. మరి వారి కోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి. అలాగే ప్రాఫెట్ ఎసేకియా ఫ్రాన్సిస్ గారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మా అమ్మగారితో తన సొంత తల్లితో టైం స్పెండ్ చేసినట్టుగా ఆ ఎసేకియా ఫ్రాన్సిస్ గారు, బెనటా ఫ్రాన్సిస్ గారు మా అమ్మగారితో మాట్లాడేవారు. సో మా అందరికీ పెద్ద లాస్ అనమాట. అయినప్పటికీ దేవుడు తన నిర్ణయం చెప్పిన మా అమ్మగారు తీసుకున్నారు. నాలాగా ఎవరైనా తల్లిని కానీ తండ్రిని కానీ పోగొట్టుకొని దుఃఖంతో ఉంటే మీరు దుఃఖపడవద్దు. మనకు ప్రభు ఉన్నాడు, మనల్ని ఆదరిస్తాడు, ప్రేమిస్తాడు. ఆయనే తండ్రిగా తల్లిగా మనకు తోడుగా ఉంటాడని ఈరోజు మిమ్మల్ని అందరిని ధైర్యపరుస్తున్నాను. ప్రభు మనల్ని ఆశీర్వదించుగాక. ఆమేన్. మీ ప్రార్థన అవసరతలకు 9494940072 మరియు 73. ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని చూసి ఆశీర్వదించబడినట్లయితే దహించు అగ్ని టీవీ పరిచర్యకు మరియు బ్లెస్సింగ్ ల్యాండ్ కు సహకరించండి. దహించు అగ్ని ట్రస్ట్ కరెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ 357222444370 స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మెయిన్ బ్రాంచ్ రాజమహేంద్రవరం. My address Dr. Thomas Dahinchu Agni Ministries, Tummalova, Rajamahendravaram.